நயனோடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார் பண்பு பாராட்டும் உலகு என்கின்ற வள்ளுவனுடைய வாக்கிற்கு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்களுடைய விளக்க உரை என்பது நீதி வழுவாமல் நன்மைகளை செய்து பிறருக்கு பயன்பட பணியாற்றுகிறவர்களின் நல்ல பண்பை உலகம் பாராட்டும். The couplet explanation is, the world applauds the character of those whose usefulness results from their equity and charity. With this, let my speech be in a very bilingual, at least let the nation knows the Tamil Nadu government always stands for the two-language policy. We are here because of one person who is very committed, who is very engaged to what he is doing. It's none other than my beloved brother Muruganandam. Our dignitaries on the stage, the International President, very respectful Francisco sir, and other dignitaries on the stage, and my respect to Kalyan sir who received the Lifetime Achievement Award. And I thank our beloved brother Chandrakumar sir and Charles for the MOU signed on behalf of medicine and environment. And my special thanks to the Rotarians because of the MOU you have signed for NSNOP, which is Namma School, Namma Ooru Palli. And I welcome our Member Secretary for Model School, Sudan sir, my respectful directors for school education and elementary education, Kannappan sir and Naresh sir, and my beloved friends, Prasanna Balaji, Guna, and others gathered, and most of the people from other parts of our country. I'm so happy to be part of this dais, sharing the prestigious dais because of one person who is my role model. He is very special, he is very prestigious for us. It is not because of the post he holds. He is the person, like Rotarian, knows the pain of the underprivileged persons. He knows the pain of the downtrodden people. He knows the pain of the physically challenged person. Always, if your action inspire others to do more, become more, learn more, dream more, then you are a leader. The efficient leadership doesn't come on the way how we speak or the way how we are being liked. The leadership is defined by the results, not attributes. So now here I am seeing a single person with a single personality who is embedded with these two characters, the leadership and the result. It's none other than very respectful Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, very respectful Udayanidhi Stalin avargal. அறிவாலும் ஆற்றலாலும் ஆகாத காரியம் எதுவும் இல்லை. அறிவும் ஆற்றலும் ஒன்று சேர்ந்தால் வெற்றி நிச்சயம் என்று பேரறிஞர் அண்ணா சொல்லுவார். அப்படி அறிவாக எங்களுடைய பள்ளிக்கல்வித்துறையும் ஆற்றலாளராக இருக்கின்ற ரொட்டேரியன்ஸ் இரண்டு பேரும் இன்னைக்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கோம். எதற்காக என்று சொன்னால் நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஒரு பள்ளியும் நம்ம ஸ்கூல் மிஷன் என்கின்ற கான்செப்ட் இன்னைக்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்குது. இந்த நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஒரு பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எங்களுடைய திராவிடியன் மாடல் அரசாங்கத்தை நடத்தி மாண்பு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் 2022 டிசம்பர் மாதம் 19 தொடங்கி வச்சாங்க. அதை தொடங்கி வைக்கும் போது அந்த ஸ்டேஜில் he said, நான் ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷனாக என்னோட 5 லட்ச ரூபாய் நான் தருகிறேன் என்று சொல்லி ஆரம்பித்து வைத்தார். இன்னைக்கு இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் சேர்ந்திருக்கின்ற தொகை எங்களை நம்பி, இந்த அரசாங்கத்தை நம்பி, இந்த முதலமைச்சர் நம்பி, எங்களுடைய துறையை நம்பி ஏறத்தாழ 800 கோடி ரூபாய் என்று சொல்லும் பொழுது எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அதை நாங்கள் வசித்திருக்கிறோம். ஒரு சிஸ்டம் உள்ள நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பாக நீங்கள் வரீங்க, ஒரு சிஎஸ்ஆருக்காக நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா உங்களோட தொகை எதற்காக செலவிடப்படுகிறது, பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பாருங்க.
ஒரு 1 year பிஃபோர் 2 years பிஃபோர் நம்முடைய ஹானரபிள் டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரிசா போயிருந்தவர் சொன்னார், பிஃபோர் ஆஃப்டர் ரொம்ப அழகாக வச்சிருக்கிறாங்க. பிஃபோர் இது எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஸ்கூல், ஆஃப்டர் இன்னைக்கு இந்த ஸ்கூல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, இது மாதிரி நம்ம செஞ்சால் என்ன என்று அவர் சொன்னார். அவர் சொல்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு சிம்பிளாக அவர் சொல்லிட்டு போயிடுவார். ஆனால் அதில் இருக்க அர்த்தங்கள் எங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா அவர் நேரடியாக அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறார். உடனடியாக நீங்கள் எங்களுடைய மெம்பர் செக்ரட்டரியில் உட்காந்து பேச இதை நம்ம இமிடியட்டாக செய்யணும். நாம் செய்வது நம்மளை நம்பி பணம் தருகின்றவர்களுக்கு நாம் அதை காட்ட வேண்டும். சார் நீங்கள் இவ்வளோ பணம் கொடுத்தீங்க, நான் இதை நான் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நம்ம காட்ட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம். இன்றைக்கி அதை நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம். நாங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளி சாளரம் என்கின்ற ஒரு வெப் போர்ட்டல் உருவாக்கணும். அது என்ன சாளரம் என்று சொன்னால், இந்த அலுமினஸாக இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி செய்யணும்னு ஆசைப்படக்கூடியவங்க, இது இப்படி இந்த சிஸ்டமே எனக்கு தெரியாதுங்க, பட் ஐ நீட் டு டூ சம்திங், ஐ நீட் டு கான்ட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். யார் யாரெல்லாம் நான் படித்து இந்த ஸ்கூலால் தான் இன்றைக்கி பெரிய இடத்துல நான் இருக்கிறேன், இந்த ஸ்கூலால் தான் இந்த கண்ட்ரியில் நான் வேலை பார்க்குறேன்னு யாரெல்லாம் ஆசைப்படுறீங்களோ, யாரெல்லாம் அந்த ஸ்கூலை நினைவு கொண்டு நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ, அந்த ஸ்கூலுக்கு ஏதாச்சும் நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களையும் நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறோம். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் 8.5 லட்சம் பேர் நீங்கள் அலுமினியை நாங்கள் சேர்த்துருக்கிறோம் என்று சொல்லும்பொழுது அது எங்களுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக நாங்கள் இதை பார்க்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி செய்ய முடியுது? பிகாஸ் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கணும்ல, ஒரு பொலிட்டீஷியனுக்கு ஒரு அரசாங்கத்தின் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கணும்ல. அப்படிப்பட்ட இன்டென்ஷன் எங்களுக்கு யாருக்கு தருகிறார் என்று சொன்னால், என்னுடைய தலைமை ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அரசியல் ஆசான் மாண்பு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர் ஆசைப்பட இதுக்கு நாங்கள் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக அந்த விதத்தில் இன்னைக்கு நல்ல உள்ளங்கள் நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கின்றது. எங்களுக்கான ஒரு MOU கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முருகானந்தம் சொன்ன மாதிரி 1000 ஸ்கூலில் ஹைஜீன் சார்ந்து 1000 ஸ்கூலில் நாங்கள் தத்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். முதல்ல அதுக்கு இட்ஸ் கிரேட் சல்யூட் ஃபார் த ரோட்டரி. வாழும்பொழுது இன்னொருக்கு துணையாக வாழுங்கிறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய காரியம். அதை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க தான் ரோட்டேரியன்ஸ். நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே முதல்ல உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் எஜுகேஷன் ஃபார் லைஃப், எஜுகேஷன் த்ரூ லைஃப், எஜுகேஷன் த்ரூ அவுட் லைஃப் என்று மகாத்மா காந்தியடிகள் சொன்னார். இன்றைக்கு அது போன்ற பெரிய தலைவர்கள்லாம் பெரிய ஆளுமைகள்லாம் அங்கங்கே எஜுகேஷன் பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க, அதே இன்றைக்கி நம்முடைய தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சர் அழகாக கோர்த்து ஏன் இப்போ டிஎன் ஸ்பார்க் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், நீ காலம்பரம் நம்முடைய துணை முதலமைச்சர் அழைச்சிட்டு வரும்போது கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு வரேன்னு சொன்னி அது என்னவா இருக்கிறது என்று கேட்டார். ஸோ டிஎன் ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறது மூலமாக டிஎன்ஸ் எங்களுடைய தமிழ்நாடு ஸ்கூல் சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸை பற்றி நோயிங் த ஆன்லைன் டூல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து இன்றைக்கி எங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜில் அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் செஞ்சுட்ருக்கோம். ஸோ எஜுகேஷன் சார்ந்து இப்படிலாம் செய்கிறதன் காரணமாகத்தான் எங்களுடைய பிள்ளைங்க எல்லாரும் 12th முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி கல்லூரிக்கு சேர்றாங்க. கல்லூரியில் சேரக்கூடிய பர்சன்டேஜ் இன்றைக்கி 75% இன்றைக்கி தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம இப்படி போகும்பொழுது அதில் நமக்கான ஒரு பெருமை என்ன தெரியுமா, ஒரு ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் எங்கள் பிள்ளைங்க போய் சேரணும். கிராமப்பகுதி இருக்கிற ஒரு ப்ரீமியம் இருக்கிற படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள், நான் ஆட்டோ டிரைவரோட பிள்ளைங்க, நான் ஒரு தூய்மை பணியாளரோட பிள்ளைங்க, இப்படி இருக்கிற பிள்ளைங்களாம் நாங்கள் எடுக்கிறோம், கையில் எடுக்கிறோம். அந்த பிள்ளைங்க நீங்கள் பட்டை தீட்டி நீங்கள் ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அத்திப்பூத்த மாதிரி 5 பேர் 10 பேர் சேர்ந்து பெரிய விஷயம். அந்த 5 பேர் 10 பேரில் 8 பேர் ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருப்பாங்க, 2 பேர் தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருப்பாங்க. 2021 ஆட்சி மாற்றம் மேற்பொழுது தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சர் தன்னுடைய இரு கண்களாக பார்க்கக்கூடியது பள்ளி கல்வித்துறையும் அதே போன்று மருத்துவம் என்று அடிக்கடி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. அதோட ரிசல்ட் எங்கே வந்து நிற்கிது அப்படின்னா, ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த கல்வியாண்டு வரைக்கும் ஏறத்தாழ 1878 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐஐடி, IIM, NIT, NIFT, NIFTM, லா யூனிவர்சிட்டி என்று இந்தியா முழுவதும் ஏன் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற ஸ்காலர்ஷிப்பில் போய் இன்னைக்கு குழந்தைங்க அந்தந்த யூனிவர்சிட்டியில், அது ஜப்பான் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, மலேசியா யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, தாய்வான் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே போய் சேர பிள்ளைங்கள்லாம் எங்களுடைய அரசு பள்ளி பிள்ளைகள். ஸோ இப்படி எஜுகேஷன் சார்ந்து உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் வழங்கிட வேண்டும். இன்றைக்கி ஒரே நாள் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 250 கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட்டுக்கானது இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக இன்றைக்கி நம்முடைய முருகானந்தம் இன்றைக்கி தொடங்கி வச்சுருக்கதா சொன்னாங்க. உள்ளபடியே எங்களுக்கு அது பெருமையாக இருக்கின்றது. இன்னொரு விஷயம், இந்த PDG சேர்மன் பேசும்போது he was quoting about கணியன் பூங்குன்றனார், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், which is to us all towns are one, all people are our kin. என்ன இப்படி தான், இதுதான் தமிழ்நாடு, இதுதான் தமிழினம், இதுதான் எங்களுடைய பண்பாடு, இதுதான் எங்களுடைய கலாச்சாரம். எங்களை நீங்கள் பாராட்டினாலும் விமர்சனம் செய்தால் உங்களுடைய அரவணைப்போம், உங்களை நாங்கள் வரவேற்போம், வாருங்க, வந்தாரை வாழ வைக்கிறது எங்களுடைய தமிழ்நாடு என்கின்ற பெருமை உங்களுக்கு உண்டு. ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த கோட்டை அவர் பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது. we belongs to a party called திராவிட முன்னேற்ற கழகம். எங்களுடைய கொள்கை அடிப்படையில் நீங்கள் முருகானந்தம் பேசும்போது யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டின்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவுடைய நேஷனல் லாங்குவேஜ் எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி நாங்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் எங்களுடைய இயக்கத்திற்கான பெருமை.
ஆக அப்படிப்பட்ட ஆளுமைகள்லாம் வந்திருக்கும் பொழுது இன்றைக்கி எங்களுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு 1000 ஸ்கூல் ஹைஜீன் சார்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் துறையின் சார்பாக என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்து இந்த லீட் 25 எய்ம் ஹை அப்படிங்கிற இந்த மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் 3 டேஸாக நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது வெற்றி பெறுவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த உரை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.